بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لوليه والصلاة لنبيه محمد وآله وصحبه أجمعين اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2216 ہے اور آج سورۃ المعارج کی 7 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 15 تا 21، 15 to 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا انہا لظی نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، کلا ہرگز نہیں، انہا بلا شبہ وہ، لظا آگ ہے بھڑکتی ہوئی، نزاعتاً ادھیڑ ڈالنے والی، للشوا کھالوں کو، تدعو وہ پکارے گی، من اس شخص کو جس نے، ادبرا پیٹھ پھیری، وتولا اور منہ موڑا، وجمع اور جمع کیا، فاوعى اور سینت سینت کر رکھا، ان الانسان بے شک انسان، خلقا پیدا کیا گیا، ہلوعا حریص کم حوصلہ، اذا جب، مسہ پہنچتی ہے اسے، الشر برائی، جزوعا تو بہت جزا فضا کرنے والا، وَإِذَا اور جب، مسہ پہنچتی ہے اسے، الخیر بھلائی، منوعا تو بہت بخیل بن جاتا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا، وہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو کھال اتار لے گی اور اس شخص کو بلائے گی جس نے پیٹھ پھیر کر منہ موڑا اور مال اکٹھا کیا، پھر اسے سینت سینت کر رکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جاتا ہے، اور جب اس کے پاس خوشحالی آتی ہے تو بہت بخیل بن جاتا ہے۔ ان 7 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، فدیے میں اوروں کو دے کر اپنی جان ہرگز بچا نہیں سکے گا۔ دوسری بات، یہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو کھال اتار لے گی۔ تیسری بات، ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے پیٹھ پھیر کر منہ موڑا ہوگا۔ چوتھی بات، مال اکٹھا کیا ہوگا، پھر اسے سینت سینت کر رکھا ہوگا۔ پانچویں بات، حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت کم حوصلہ والا بنا کر پیدا کیا گیا ہے۔ چھٹویں بات، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے۔ ساتویں بات، جب اس کے پاس خوشحالی آتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ دوزخی لوگ اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں اور رشتے داروں کو تک فدیے میں دے کر اپنی جان بچانا چاہیں گے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس خواہش اور گمان کا رد کر رہے ہیں، ریجیکٹ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور فرما رہے ہیں کہ کلا، ہرگز ہرگز ان کی یہ خواہش پوری نہیں کی جائے گی۔
اور نہ ہی उनसे कोई फिदिया लिया जाएगा, बल्कि उनका ठिकाना जहन्नम जहन्नम होगा, दोज़ख, जहां उनके लिए भड़कती हुई आग होगी। और यह आग ऐसी होगी कि जो भी उस आग में डाला जाएगा वो उसे भून कर रख देगी कि उनके जिस्म पर जर्रा बराबर भी गोश्त बाकी नहीं छोड़ेगी, सारे के सारे जिस्म को जलाकर रख देगी और बदन पर सिर्फ हड्डियां ही बची रहेंगी। अल्लाह ताला उस जहन्नम का ईंधन बनने वालों और उसमें ठिकाना पाने वालों की सिफात बयान करते हुए फरमा रहे हैं कि ये जहन्नम में जाने वाले लोग ऐसे हैं कि जब कभी उन्हें हिदायत की तरफ, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्माबरदारी की तरफ बुलाया जाता था तो ये लोग पीठ फेर कर चले जाते थे और उन बातों से एराज करते थे, मुंह मोड़ते थे, गोया कि उन्हें इन चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है। उन्हें जिसकी जरूरत है वो क्या है? वो उनका माल, उनकी दौलत, जिसकी खातिर वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएं और बड़ी सी बड़ी मुसीबत को भी उसकी खातिर सहने के लिए तैयार हो जाएं और उस दुनिया और उसके मालो मता को उठा उठा कर बचा बचा कर सेंध सेंध कर रखते हैं। नहीं किसी गरीब की मदद करते हैं उस माल से जो माल उनके पास मौजूद है, माल का ढेर मौजूद है, बड़ी बड़ी जायदादें हैं, बैंक बैलेंस उनके पास है, बड़ी बड़ी सवारियां उनके पास है, हर किस्म की ऐश आराम की चीजें उनके पास रखी हुई हैं, खाने पीने के लिए इफरात की चीजें ढेर सारी रखी हुई हैं, मगर वो किसी भूखे मोहताज को नहीं खिलाते हैं, नहीं किसी नंगे को कपड़ा पहनाते हैं, नहीं किसी यतीम के सर पर शफकत का हाथ फेर कर उसकी जरूरत की तकमील करते हैं और नहीं किसी बेवा की खबरगिरी करते हैं, बस अपनी जिंदगी में मगन है। उनकी इस हरकत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बड़ा कम हिम्मत वाला बनाकर पैदा फरमाया कि जब कभी उसे कोई वबा, बीमारी, परेशानी आती है तो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, जजा फजा करता है, रोता है, बिलबिलाता है, शिकवे शिकायत करता है, फरियादें करता है। और जब अल्लाह तबारक व तआला का फजल उसके ऊपर होता है और उसे नेमतें नसीब होती हैं, नेमतों की बारिश होने लगती है, तो वो उन नेमतों को रोक रोक कर रखता है, किसी पर खर्च नहीं करता। क्यों खर्च नहीं करता? इस डर से कि कहीं वो सारी नेमतें उसके पास से खत्म ना हो जाएं, इसी डर ने उसको रोके रखा है। ये तमाम सिफात मोमिन और मुसलमान की नहीं हो सकती, बल्कि ये तो एक काफिर और जहन्नम में जाने वाले की सिफात हो सकती है। अक्सर मुफस्सिरीन ने यहाँ इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ, कि बेशक इंसान हरीस और कम हौसला पैदा किया गया है, इससे मुराद काफिर इंसान मुराद लिया है, मुसलमान नहीं। इससे कि यहाँ उन्हीं काफिर और जहन्नम में जाने वालों का तज़किरा चल रहा है, इस लिहाज से यहाँ पर इंसान से काफिर मुराद है। अलगज़, अल्लाह ताला ने जितनी सिफतें जहन्नम में जाने वालों की बयान फरमाई हैं, हमें चाहिए कि हम उन तमाम बुरी सिफात से बचें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।